Welcome children, 11th Accountancy Unit 1. So in last video we see the important terminology of accounting. So transaction, cash transaction, credit transaction. So these are all the things we learned. A transaction means activities which involve transfer of money or money worth. So which activities involved in transfer of money or money worth is called a transaction. Cash transaction means it involved in cash receipt and cash payment. The transaction involving in the cash receipt and cash payment, that is a cash transaction. Credit transaction means it is not in the cash transaction. Immediately you are not paid, immediately you are not received in the sense, that is a credit transaction. Account is a basic unit of measurement in accounting. It is used for identifying a person or item in accounting. So accounting is it used for identifying person or item. So இது பர்சனா இல்லை வந்து ஐட்டமானு கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு அக்கௌண்ட்ஸ் ரொம்ப ஹெல்ப்பாக இருக்கும். ஓப்பன் இண்டிவிஜுவல் ஃபார் பர்சன், அசட், எக்ஸ்பென்சஸ், இன்கம், எக்ஸெட்ரா. ஸோ திஸ் இஸ் அக்கௌண்ட். கேபிட்டல், த அமௌண்ட் இன்வெஸ்டட் initially, the amount invested by the proprietor or owner is called a capital. The initial amount you are invested for your business, that is a capital. So drawing, this amount if you are withdraw any money from your personal use from the business, that is drawing. So normally so you have to separate your business with personal thing with business. So if you are withdraw any money for your personal use, not a business use, that is a drawing. Then voucher, so it is any written or printed document support of business transaction, that is called a voucher. So invoice, statement prepared by the seller of goods to be sent to the buyer. So invoice is like a bill. This is prepared by the seller of goods to the buyer. So it shows the detail of quantity, price, value, etc. So even discount, and finally the showing the net amount of how much they payable, the buyer going to payable, all the information it has been printed. Then goods, it include articles, things or commodities. So articles, things or commodities which business is dealing with. Furniture, so these are all the example of goods. Purchase, buying of goods with the intention of reselling is called a purchase. So buying a goods for intention for resale is called a purchase. Purchase return, if any defective goods, then you have to return to the seller. So that is a purchase return. So after purchase, any defective goods or the goods may change or something, any damages, in this situation we have to return this product to the supplier. So that is called a purchase return. So today we are going to see the sales. So likewise purchase means you bought goods for resale. So likewise when goods mean for resale, that is sold. So buying a goods with the intention of resale is called a purchase. When goods means for resale are sold, it is called a sales. So if you are selling any goods, that is called a sales. So resale or sold, it is called a sales. Sales return, sold goods are returned by the customer. Purchase return means for example you bought up goods, if any defective goods, in the sense you have to return the goods to the seller. Likewise if you are selling a goods to somebody, if you are resell the goods to somebody, so those who are buying a goods from you, that person is called a customer. So after receiving a product from you, if any defective goods or if any damages, in the sense they will return a product to you, that is a sales return. ஸோ சேல்ஸ்னால் நம்ம விற்கிறது, சேல்ஸ்னால் நம்ம ஒரு பொருளை மறு விற்பனை பண்ணோம் அப்படின்னா அது சேல்ஸில் வரும். சேல்ஸ் ரிட்டன்றது நீங்கள் சேல் பண்ண பொருள். இப்போ எப்போவுமே வந்து ஒரு அக்கௌண்டன்சி போடும்போது வந்து பார்த்திங்கன்னா அக்கௌண்ட்ஸ் நம்ம ப்ரிப்பேர் பண்ணும்போது ஈவன் வந்து இனி வர நம்ம ப்ராப்ளம் ஓரியன்ட் எல்லா விஷயத்துலையுமே இப்போ நம்ம ஒரு நம்ம போடுறோம் அப்படின்னா, ஸோ யூ கன்சிடர் அஸ் யுவர் ப்ராப்ளம். அதை வந்து நீங்கள் உன்னோட ப்ராப்ளமாக நீங்கள் அங்கே கன்சிடர் பண்ணி பார்க்கணும். நான் அங்கே வந்து கொடுத்துருக்கலாம்
ஜர்னலைஸ் த புக்ஸ் ஆஃப் ரஹீம், ராம், சாந்தி, யார் வேணாலும் பேர் கொடுத்துருக்கலாம். பட் நீங்கள் அங்கே என்ன நினைக்கணும் அப்படின்னா, அதை உங்களுடைய ஒரு அக்கௌண்ட்டாக நீங்கள் திங்க் பண்ணிவிட்டு, இது என்னுடைய ப்ராப்ளம், ஸோ இது என்னுடைய கம்பெனி, ஸோ என்னோடய கம்பெனியில் நான் வாங்குகிறேன், என்னோடய கம்பெனியில் நான் விற்கிறேன். ஸோ இந்த மாதிரி நீங்கள் சொல்லி பார்க்கும்போது அது ஈஸியாக உங்களுக்கு போடுறதுக்கு, சம்லாம் போடுறதுக்கு ஈஸியாகும். ஸோ அதே மாதிரி தான் வந்து சேல்ஸ் ரிட்டர்ன். ஸோ யூ ஆர் செல்லிங் அ குட்ஸ் டு சம்படி, யாரோ ஒருத்தவங்களுக்கு நீங்கள் சேல்ஸ் பண்ணுறீங்க, கஸ்டமருக்கு சேல்ஸ் பண்ணுறீங்க. ஆஃப்டர் ரிசீவிங் அ ப்ராடக்ட் ஃப்ரம் யூ, உங்கள்கிட்டேருந்து அந்த பொருளை வாங்கினதுக்கப்புறம் இஃப் எனி டிஃபெக்டிவ் குட்ஸ், இல்லை அந்த குட்ஸ் வந்து அவங்க கேட்ட பொருளை விட வேறு ஏதாவது பொருளாக இருக்கலாம். ஸோ in this situation the customer return the product to the seller. So that is a sales return. Stock, unsold goods lying in the business on particular date are known as stock. Stock is nothing but it's unsold goods. So stock means goods, that is a stock. So unsold goods lying in the business on particular date are known as stock. So if unsold goods in a particular year, it is a closing stock. So 1 year closing stock will be next year opening stock. So stock is a goods. So income, in the amount receivable are realized from the sale of goods and earning from investment, dividend, commission, etc. So income means you are receiving money from the sale of goods. நீங்கள் சேல் பண்ணுறதுல உங்களுக்கு இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் த ப்ரைஸ் ஆஃப் பென், the price of pen is 10 rupees. For example only I have to say this. So the price of pen is 10 rupees, but you are selling this pen for 15 rupees. So what is the difference? So original value of pen is 10, but you are selling the pen at 15 rupees. The difference is 5 rupees. So 5 rupees is a income. So that is a income. So earning from for interest. So if you are deposit any money for a bank, then they will give a interest to you. So that is a income. Likewise dividend. So if you are purchase any shares, then you are receiving a dividend from the company. Likewise commission. If you are doing any broker work, then you have to receive the commission. So these are all the incomes. Expenses, it is amount incurred in order to produce and sell the goods and receive. So if you made any expenses incurred to produce a product or sell the goods, that is and service is called expenses. எக்ஸ்பென்சஸ்னால் செலவுன்னு சொல்லுவோம் நம்ம தமிழில். ஸோ ஒரு பொருளை விற்கிறதுக்கு நம்ம வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா, இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வந்து ரெண்ட் கொடுக்கணும். ஸோ அதுவும் ஒரு நம்மளுக்கு ஒரு செலவு. ஏன்னா இப்போ ஒரு பிளேஸ் இருந்தால் தான் அந்த பிளேஸில் உங்களால் வந்து ஷாப் ஓப்பன் பண்ண முடியும். ஷாப் ஓப்பன் பண்ணால் தான் நீங்கள் சேல்ஸ் பண்ண முடியும். ஸோ அப்போ உங்களுக்கு சேல்ஸ் பண்ணணும் அப்படின்னா ப்ராப்பர் பிளேஸ் வேணும். ஸோ அந்த ப்ராப்பர் பிளேஸ்க்கு நீங்கள் என்ன பண்ணணும், உங்கள்கிட்ட ஓன் பில்டிங் இல்லை அப்படின்னா தென் யூ ஹாவ் டு ரெண்ட் எடுத்து அதுக்கு நம்ம ரெண்ட் பே பண்ணணும். ஸோ இதெல்லாம் ஒரே எக்ஸ்பென்சஸ். தென் யூ ஹாவ் டு பே தி எலக்ட்ரிசிட்டி சார்ஜஸ். ஸோ தட் இஸ் ஆல்சோ ஒன் ஆஃப் த எக்ஸ்பென்சஸ். லைக்வைஸ் இப்போ வந்து யூ ஆர் ரீசெல்லிங் த குட்ஸ். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஐ ஆல்ரெடி டோல்ட் யூ. ஸோ இஃப் யூ ஆர் அ ஃப்ரூட் செல்லர், so you have to bought a fruits from the wholesaler. For that you have to use a transport. So you have to transfer your goods from the producer to your place, then you use a transport. For that you have to pay, if you don't have a own vehicle, then you have to rent the vehicle. For that you have to pay the money. Likewise if you pay any expenses, that is comes, if you pay any money, that come under the expenses. ஸோ எக்ஸ்பென்சஸ்ன்றது இன்கர் இன் ஆர்டர் டு ப்ரொடியூஸ் அண்ட் செல் த குட்ஸ். நீங்கள் ஒரு பொருளை ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறதுக்கோ இல்லை சேல்ஸ் பண்ணுறதுக்கோ இல்லை சர்வீஸ்க்கோ நம்ம ஏதாவது ஒரு பணம் கொடுத்தோம் அப்படின்னா தட் இஸ் கால்ட் அ எக்ஸ்பென்சஸ். ஸோ நம்ம வந்து ஒரு இடத்துல நம்ம இப்போ ஒரு சேல் பண்ணணும் அப்படின்னா அப்போ பொருளை வாங்கிட்டு வர, இப்போ நம்ம ஒரு ஈவெண்ட் வந்து நான் இப்போ ஒரு ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு ஹோட்டல் வச்சு நடத்துகிறேன் அப்படின்னா அந்த ஹோட்டலுக்கு தேவையான ரா மெட்டீரியல்ஸ் எல்லாமே நான் போய் என்ன பண்ணணும், வாங்கிட்டு வந்தால் தான் நான் வந்து என்ன பண்ண முடியும், என்னால் ஒரு தோசை, இப்போ நான் வந்து ஒரு இட்லி ஷாப் வச்சுருக்கேன் அப்படின்னா அதுக்கு தேவையான ரா மெட்டீரியல் மெயினாக என்ன, மாவு. ஸோ அதை வந்து நான் ப்ரிப்பேர் பண்ணணுன்னா எனக்கு அரிசி வேணும், உளுந்து வேணும், எல்லாமே வேணும். ஸோ எல்லாத்தையும் நான் போய் வாங்கிட்டு வந்தால் மட்டும்தான் வந்து பணம் கொடுத்து நான் வாங்கிட்டு வந்தால் தான் அதை நான் என்ன பண்ண முடியும், கன்வெர்ட் பண்ண முடியும். மாவாக்கி அது தோசையாக்கி இல்லை வந்து இட்லியாக்கி நான் வந்து அதை சேல்ஸ் பண்ண முடியும். ஸோ அதை வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா அதுக்கு செய்யக்கூடிய எக்ஸ்பென்சஸ் தான் பார்த்திங்க அப்படின்னா அதுக்கு செய்யக்கூடிய செலவுக்கு பேர் எக்ஸ்பென்சஸ். Solvency is
capability of person or enterprises to pay the debt. Solvency, it is a capability of person or enterprises to pay the debt. Debt means already we see in the credit purchase and credit sales. So if you made any credit purchase na கடனுக்கு நீங்கள் பொருள் வாங்கும்போது ஸோ யூ ஆர் நாட் பேயிங் இமீடியட்லி டு த அமௌண்ட் டு த செல்லர்கிட்ட நீங்கள் இமீடியட்டாக கொடுக்க போகிறது இல்லை. ஸோ யூ ஆர் பேயிங் இன் ஃப்யூச்சரில் தான் கொடுக்க போகிறீங்க. ஸோ சால்வன்சி மீன்ஸ் கேப்பபிலிட்டி ஆஃப் பர்சன் ஆர் என்டர்பிரைசஸ் ஃபார் பேயிங் த டெப்ட். அந்த டெப்டை பே பண்ணக்கூடிய கேப்பபிலிட்டி இருக்கா அப்படின்றது தான் சால்வன்சி. சால்வன்சினா அந்த டெப்டை பே பண்ணக்கூடிய கெப்பாசிட்டி இருக்கிறது சால்வன்சின்னு சொல்கிறது. இன்சால்வன்சின்னா இன்கேப்பபிலிட்டி ஆஃப் பர்சன் ஆர் என்டர்பிரைசஸ் டு பே த டெப்ட். அந்த கடனை திருப்பி கொடுக்க முடியாத சுச்சுவேஷன் இருந்ததுன்னா தட் இஸ் அ இன்சால்வன்ட். சால்வன்சினா கேப்பபிலிட்டி ஆஃப் பர்சன் ஃபார் ரீபேயிங் த டெப்ட். இன்சால்வன்சி மீன்ஸ் இன்கேப்பபிலிட்டி ஆஃப் பர்சன் ஆர் என்டர்பிரைசஸ் டு பே த டெப்ட். Asset, any physical things or right owned that has monetary value is called a asset. Any physical things or right owned that, so asset, any physical thing or right owned that has monetary value is called a asset. So if you have any physical thing or right owned that has a monetary value, ஸோ மணி சம்மந்தப்பட்ட மணி வேல்யூவாக இருந்தது அப்படின்னா அது அசெட்னு சொல்லக்கூடியது. ஃபிசிக்கல் திங்ஸ், ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு சைக்கிளாக இருக்கலாம், இல்லை வந்து ஒரு கார், தென் பில்டிங். ஸோ இதுக்கு எல்லாமே வந்து ஒரு பண மதிப்பு சம்மந்தப்பட்டது தான். ஸோ அப்படி இஃப் யூ பொசஸ் எனி அசெட், அப்படி ஒரு பொருள் ஏதாவது நீங்கள் வச்சுருந்தீங்க அப்படின்னா தட் இஸ் கால்டு அசெட். அசெட்டுன்றது வந்து தமிழில் சொத்துன்னு சொல்லுவோம். சொத்துனா ஏதாவது ஒரு ஃபிசிக்கல் திங், ஏதாவது ஒரு திங்ஸோ இல்லை வந்து ஏதாவது ஒரு ரைட்டு, ஏதாவது ஒரு பொருள் மேலே உங்களுக்கு ஒரு ரைட், அது வந்து மானிட்டரி வேல்யூவில் இருந்ததுன்னா, மணி வேல்யூவில் இருந்ததுன்னா தட் இஸ் கால்ட் அ அசெட். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் சைக்கிள், பில்டிங், ஸோ தென் கார், மிஷினரி, ஃபர்னிச்சர், இது எல்லாமே வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா அதில் நம்மளுக்கு ரைட்ஸ் இருந்தாலோ இல்லை அது மானிட்டரி வேல்யூ சம்மந்தப்பட்டதாக இருந்தாலும் தட் இஸ் கால்ட் அ அசெட். தென் லைபிலிட்டி ரெஃபர் டு த ஃபினான்ஷியல் ஆப்ளிகேஷன் ஆஃப் த பிஸ்னஸ். ஸோ liability is a financial obligations, means we can say in Tamil kadamai, financial obligation. So organization want to pay the repay to the debt amount, that is a financial obligation of the organization. ஸோ ஒரு யார்ட்டேருந்தோ ஒரு கடன் வாங்கியிருக்கோம் அப்படின்னா அந்த கடன் ரீபே பண்ண வேண்டிய கடமை வந்து ஒரு ஆர்கனைசேஷனுக்கு இருந்தது அப்படின்னா தட் இஸ் அ லைபிலிட்டி. ஸோ தட் இஸ் அ லைபிலிட்டி. லைபிலிட்டி மீன்ஸ் இட் ரெஃபர் ஃபினான்ஷியல் ஆப்ளிகேஷன். ஃபினான்ஷியல் அதாவது நிதி கடமைன்னு சொல்லுவாங்க. ஸோ அப்படின்னா ஒருத்தவங்கள்ட்டேருந்து நம்ம கடன் வாங்குகிறோம் அப்படின்னா அந்த கடனை கடன் வாங்கிட்டு ஏமாற்றிடக்கூடாது. ஸோ அந்த கடன் வாங்கினதை ரீபே பண்ணணும். ஸோ அதுதான் வந்து பொறுப்பு. ஸோ அதுதான் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா ஃபினான்ஷியல் ஆப்ளிகேஷன் ஆஃப் பிஸ்னஸ். ஸோ debtor, a person who receive a benefit without giving money or money worth immediately but liable to pay in future or in due course of time. A person who receive a benefit without giving a money or money worth. So a person who receive a benefit from you without giving money or money worth immediately, if for example you are giving a debt to somebody. For example, if you are credit sales to somebody, those who are receive a credit sales from you, that person is called a debtor. So a person who receive a benefit from you without giving money or money worth immediately, so but liable to pay in future. He is a liable person to pay in future. He is not paid in immediately money or money worth, so he will pay in future. That person is called a debtor. So if any person receive a money from you, that person is called a debtor. So that person not pay immediately to the money, so in future he will pay the money. So that person is called a debtor. Likewise, debtor means you are giving a debt to somebody, those who are receiving a debt from you, that person is a debtor. Creditor means if you are receiving any benefit from somebody, a person who give a benefit without receiving money or money worth immediately but claim in future. A person who give, for example
you are getting, if you are giving a debt to somebody, so if you are giving a debt to somebody, that person is called a debtor. So if you are receiving a debt, if you are receiving a benefit, if you are receiving a benefit from somebody but you are not paying money or money worth immediately, so that person is called a creditor. creditorனா டெப்டார்ன்றது வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா, இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நீங்கள் ஒருத்தவங்களுக்கு ஒரு பொருளை கடனுக்கு விற்கிறீங்கன்னு வச்சுக்கோங்க. யார் உங்கள்கிட்டேருந்து ஒரு பொருளை கடனுக்கு வாங்குகிறாங்களோ அவங்க டெப்டார். அவங்க வந்து கடனுக்கு தான் வாங்குறாங்க. அவங்க வந்து இமிடியேட்டாக பணமோ இல்லை பண சம்மந்தமான எந்த ஒரு மதிப்போ உங்கள் கையில் கொடுக்க மாட்டாங்க. பட் இன் ஃப்யூச்சரில் கண்டிப்பாக அவங்க அவங்களுக்கு பணம் கொடுத்தே ஆகணும். ஸோ ஹீ இஸ் எ டெப்டார். லைக்வைஸ் உங்களோட பிஸ்னஸ்க்கு பிஸ்னஸ்க்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்மளும் எப்படி கடன் கொடுக்குறோமோ அதே மாதிரி நம்ம கடன் வாங்குவோம். ஸோ நம்ம யார்கிட்டேருந்து கடன் வாங்குகிறோம் அப்படின்னா, யார் நம்மளுக்கு கடன் கொடுக்குறாங்களோ, தோஸ் பர்சன் who give a benefit to you, that person is called a creditor. Those person who give a benefit to you without receiving our money or money worth immediately, but you will pay the money in future. ஸோ கண்டிப்பாக இந்த பணத்தை என்ன பண்ணணும், நீங்கள் அவங்களுக்கு யார் உங்களுக்கு கடன் கொடுத்தாங்களோ அவங்களுக்கு இன் ஃப்யூச்சரில் நீங்கள் பே பண்ணணும். ஸோ தட் பர்சன் இஸ் கால்ட் அ creditor. ஸோ இஃப் யூ ஆர் கிவ் அ debt to somebody, that person is a debtor. If you are receiving a credit from somebody, that person is a creditor. So if you are paying a debt, that person is a debtor. If you are receiving a debt, that person is a creditor. Then depreciation, it refers to the gradual reduction in the value of fixed asset due to usage and passage of time. So it refers the gradual reduction. This one we can't able to, this one is not a monetary value. So இது வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா, இது மானிட்டரி வேல்யூன்னு சொல்ல முடியாது. இது வந்து ஃபிசிக்கலாக நம்ம வந்து உடனே வந்து ஒரு மணி டிரான்சாக்ஷன், அதாவது கேஷ் டிரான்சாக்ஷனாவோ, இது வந்து நான் கேஷ் ஐட்டம் சொல்லக்கூடியது. டிப்ரிசியேஷன் இஸ் அ நான் கேஷ் ஐட்டம். ஸோ நான் கேஷ் ஐட்டம்னா நம்ம வந்து இமீடியட்டாக அதில் வந்து கேஷ் சம்மந்தமான டிரான்சாக்ஷன்ஸ் நம்ம பண்ண மாட்டோம். பட் இது வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா, வி ஹாவ் டு ஃபைண்ட் அவுட் த ட்ரூ வேல்யூ ஆஃப் அசெட். ஒரு அசெட்டோட ட்ரூ வேல்யூ கண்டுபிடிக்கணும் அப்படின்னா டிப்ரிசியேஷன்றது இட் ரெஃபர் த கிராஜுவல் ரிடக்ஷன் இன் த வேல்யூ ஆஃப் ஃபிக்ஸட் அசெட். ஒரு ஃபிக்ஸட் அசெட்டில் கிராஜுவல் ரிடக்ஷன், ஒரு அதோட வேல்யூ வந்து கிராஜுவலாக குறைஞ்சிட்டே வருது அப்படின்னா தட் இஸ் கால்டு டிப்ரிசியேஷன். அது எதனால் இருக்கலாம்னா, டியூ டு யூசேஜாக இருக்கலாம், இல்லை பேசேஜ் ஆஃப் டைம். ஃபார் எக்ஸாம்பிள், நீங்கள் ஒரு சைக்கிள் வாங்குறீங்க அப்படின்னா, அந்த சைக்கிள் வாங்கினோடனே நம்ம என்ன பண்ணுவோம், ஒரு நல்லா ஓட்டி பார்ப்போம். ஸோ நிறைய இடத்துக்கு சைக்கிள் தான், ஸ்கூலுக்கு போவோம், இல்லை கடைக்கு போவோம். ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு சைக்கிளை வாங்கினா அதை யூஸ் பண்ணுவோம். ஸோ யூஸ் பண்ணால் அது என்ன ஆகும், கொஞ்சம் நாளில் அது தேய ஆரம்பிக்கும். ஸோ அது வந்து பார்த்திங்கன்னா அதோட வேல்யூ வந்து டிக்ரீஸ் ஆகும். ஒரு 6 months கழிச்சு இல்லை 1 year கழிச்சு இஃப் யூ ஆர் டிசைடட் டு செல் த சைக்கிள், அப்போ நீங்கள் போய் நீங்கள் வாங்கினப்போ அதோட சைக்கிளோட வேல்யூ வந்து ஒரு 3000 வச்சுக்கோங்க. நீங்கள் அதை போய் விற்க 1 year, வித்தின் 1 year நீங்கள் அதை விற்கும் போது அதை வந்து வெறும் வந்து 1000 rupees கூட வாங்க மாட்டாங்க. ஏன் அப்படின்னா அதை பயன்படுத்த அதோட வேல்யூ வந்து டிக்ரீஸ் ஆகும். நாட் ஒன்லி யூஸிங் அ அசெட், ஈவன் பேசேஜ் ஆஃப் டைம். நீங்கள் யூஸ் பண்ணாமல் ஒரு பொருள் வச்சுருந்தா கூட அந்த பொருளோட வேல்யூ என்னாகும், டியர் ஆகிறதுக்கோ வியர் ஆகிறதுக்கோ தெர் இஸ் அ சான்சஸ். ஸோ டிப்ரிசியேஷன் ரெஃபர் த கிராஜுவல் ரிடக்ஷன் இன் த வேல்யூ ஆஃப் ஃபிக்ஸட் அசெட். ஒரு ஃபிக்ஸட் அசெட்டில் கிராஜுவலாக அதோட வேல்யூ குறைஞ்சிட்டே வருதுன்னா தட் இஸ் கால்டு due to usage or passage of time, that is called a depreciation. Then bad debts, it is a loss of the business arising out of failure of the debtor to pay the dues. It is irrecoverable debts. So already you're seeing the debtor means who receive a benefit from you without giving money or money worth, but he definitely pay the money in future. So that is a debtor. So he will pay in future, but and that time also, in future also, if he fail to pay your money, that is a bad debts. Bad debts means the loss. நீங்கள் ஏற்கனவே டெப்டர்னா கடன் கொடுத்தா அதுக்கு பேர் வந்து டெப்டர். கடன் வாங்கினீங்கன்னா அதுக்கு பேர் கிரெடிட்டர். யார் உங்களுக்கு கடன் கொடுக்குறாங்களோ அவங்களுக்கு பேர் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா கிரெடிட்டர். நீங்கள் யாருக்கு கடன் கொடுக்குறீங்களோ அவங்களுக்கு பேர் டெப்டர். இப்போ உங்கள்கிட்டேருந்து ஒரு பொருளை கடனாக வாங்கிட்டு போயிட்டு அவங்க வந்து என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா, ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நீங்கள் ஒரு ப்ரொவிஷன் ஸ்டோர் வச்சுருக்கீங்க. ஸோ ப்ரொவிஷன் ஸ்டோரில் என்ன பண்ணுவோம், நம்ம
ஃபார் எக்ஸாம்பிள் டீ கடையிலலாம் பார்த்தீங்கன்னா கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க, கணக்குலாம் வச்சுருப்பாங்க. கணக்குனா டீ குடிச்சிட்டு உடனே பார்த்தீங்க அப்படின்னா பணம் கொடுக்க மாட்டாங்க. இப்போலாம் இருக்கா என்னன்னு தெரியல. அப்போலாம் வந்து நிறைய பேர் அப்படி தான் பண்ணுவாங்க. ஸோ டீ குடிச்சிட்டு ரொம்ப தெரிஞ்சவங்களா இருப்பாங்க. என்ன பண்ணுவாங்கன்னா, டீ குடிச்சிட்டு கணக்கு வச்சுப்பாங்க. இத்தனை டீ அப்படின்னு சொல்லிட்டு மந்த்லி பே பண்ணுவாங்க, இல்லை வந்து வீக்லி பே பண்ணுவாங்க. ஸோ அந்த மாதிரி இருக்கும். ஸோ சில நேரம் பார்த்தீங்கன்னா சில பேர் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா பே பண்ணாமல் போயிடுவாங்க. ஸோ இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு ஒரு 15 ருபீஸ்க்கு டீ குடிச்சிட்டு அதோட பணத்தை இம்மிடியேட்டாக கொடுக்கல. ஒரு 2 வீக்ஸில் கொடுக்குறேன்னு சொல்கிறாங்க. ஆனால் 2 வீக்ஸ்க்கு ஆயும் அவங்க அந்த பணத்தை கொடுக்கல அப்படின்னா அது அந்த கம்பெனிக்கு லாஸ். ஸோ லாஸ், இட் இஸ் a loss of the business arising out of failure of debtor to pay the dues. So debtor failure to pay the due amount, it is called a bad debts. It is irrecoverable debts. நம்மளால் அதை என்ன திரும்ப பெறவே முடியாது. ஸோ தட் இஸ் அ டெப்ட். ஸோ தீஸ் ஆர் ஆல் த terminology, accounting basic terminologies, terms of accounts. So you must know all the things, then only it is easy to prepare journal, ledger and other things. Then branches of accounting. So depending on the information needed for various uses of accounting information, several branches of subfields of accounting have been developed. So this is developed because of depending on the information needed and various user of accounting information. ஸோ அக்கௌண்டிங் இன்ஃபர்மேஷன் பார்த்திங்கன்னா நிறைய வேரியஸ் யூசர்ஸ், தட் மீன் இன்டர்னல் யூஸராக இருக்கலாம், இல்லை எக்ஸ்டர்னல் யூஸருக்கு தேவைப்படலாம். ஸோ அதுக்கு அவங்களுக்கு தகுந்த மாதிரி நம்ம அக்கௌண்ட்ஸ் நம்ம ப்ரிப்பேர் பண்ணுறது தான் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா பிரான்ச்சஸ்னால் கிளைகள். ஒரு அக்கௌண்டிங்கில் என்ன மாதிரி டைப் ஆஃப் பிரான்ச்சஸ் இருக்குது அப்படின்னு. ஸோ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ அக்கௌண்டிங் அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா ஃபினான்ஷியல் அக்கௌண்டிங், காஸ்ட் அக்கௌண்டிங், மேனேஜ்மெண்ட் அக்கௌண்டிங். ஸோ ஃபினான்ஷியல் அக்கௌண்டிங் மீன்ஸ் ஆல் த ஃபினான்ஷியல் டிரான்சாக்ஷன்ஸ் எல்லாமே அதில் பார்ப்பாங்க. காஸ்ட் சம்மந்தப்பட்ட எல்லா அக்கௌண்டிங்கும் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா காஸ்ட் அக்கௌண்டிங்கில். ஸோ இது மாதிரி வந்து பார்த்திங்கன்னா செப்பரேட் ஃபார்மாக வந்து அந்தந்த யூஸருக்கு தகுந்த மாதிரி நம்ம அக்கௌண்ட்ஸ் க்ரியேட் பண்ணி அதுக்கு நம்ம ப்ரிப்பேர் பண்ணுறது தான் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா branches of accounting. So for that financial accounting, first branches is financial accounting. So it involves recording of financial transaction and event. It involving all the financial transaction entered in this financial accounting. It is a historical in nature and record are maintained for transaction and event which are already occurred. Here already what is the transactions are already occurred transactions are recorded in this financial accounting. It is in a historical nature. ஸோ வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா ஈவெண்ட்ஸோ இல்லை வந்து ரெக்கார்ட்ஸ் வந்து எப்படி மெயின்டைன் பண்ணுறோன்னா டிரான்சாக்ஷன் அண்ட் ஈவெண்ட்ஸ், டிரான்சாக்ஷனோ இல்லை ஈவெண்ட்ஸோ வந்து ஆல்ரெடி நடந்த ஒரு விஷயத்தை நம்ம என்ட்ரு பண்ணுறது, ஹிஸ்டாரிக்கல் நேச்சரில் நம்ம என்ட்ரு பண்ணுறதுக்கு பேர் தான் ஃபினான்ஷியல் அக்கௌண்டிங். இட் ப்ரொவைட் அ ஃபினான்ஷியல் இன்ஃபர்மேஷன் டு த யூசர் ஃபார் டேக்கிங் அ டிசிஷன். So it help a financial information. It provide a financial information about the business to the user for taking a decision. For taking a decision making of the user, it is very useful. So it provide a financial information to the user for taking a decision making. So இந்த financial account ஓட இன்ஃபர்மேஷன் வச்சு பார்த்திங்க அப்படின்னா யூசர்ஸ் வந்து டிசிஷன் மேக்கிங் எடுக்கிறதுக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். It is concerned with the identification, recording, classifying and summarizing of financial transaction. So in this financial transaction நம்ம என்ன பண்ணுறோம், so we have to identify the transaction and we have to record the transaction and we have to classify the transaction. Cash தனியாக, credit தனியாக, then bank transaction தனியாக, so debtor தனியாக, creditor தனியாக, then we have to classify and summarizing ஷார்ட்டாக நம்ம அதை மெயின்டைன் பண்ணி then financial transaction நம்ம கன்வெர்ட் பண்ணுறோம். Then so it namely trading and profit and loss account or income statement and balance sheet and communication of some of the interested user. So இது பார்த்திங்க அப்படின்னா end up with after it is concerned with identifying, recording, classifying, summarizing of financial transaction and event and end up with the preparation of first நம்ம என்ன பண்ணுறோம், ஐடென்டிஃபை transaction என்னன்றதை ஐடென்டிஃபை பண்ணுறோம், then ரெக்கார்ட் பண்ணுறோம், then we have to classify the transaction, then we have to summarize all the financial transaction. லாஸ்ட்டாக என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா then we have to prepare the trading profit and loss. Trading profit and loss we have to find out the profit or loss of the business and we have to prepare the statement. So this statement provide the balance sheet. In balance sheet we have to show the asset and liabilities.
we have to know the financial soundness of the business. So trading profit and loss account show the profit of the business, and balance sheet show the financial position of the business. That is a financial accounting. So financial accounting historical nature-ல ஆல் த ஃபினான்ஷியல் டிரான்சாக்ஷன்ஸ் எல்லாமே ஏற்கனவே நடந்த விஷயத்தை, அதாவது ஆல்ரெடி நம்ம டிரான்சாக்ஷன் நடந்ததை நம்ம என்ன பண்ணுறோன்னா ப்ராப்பராக மெயின்டைன் பண்ணுறோம். ஃபஸ்ட்டு டிரான்சாக்ஷன் ஐடென்டிஃபை பண்ணுறோம், இது என்ன டிரான்சாக்ஷன் என்றைக்கு நடந்தது அப்படின்றத ஐடென்டிஃபை பண்ணி அதை ரெக்கார்ட் பண்ணி தென் வி ஹாவ் டு கிளாஸிஃபை கேஷ் தனியாக, கிரெடிட் தனியாக, பேங்க் டிரான்சாக்ஷன் தனியாக, அசட் தனியாக, லைபிலிட்டி தனியாக நம்ம கிளாஸிஃபை பண்ணுறோம். தென் சம்மரைசிங் ஷார்ட்டாக நம்ம சம்மரைஸ் பண்ணி அதை எல்லா ஃபினான்ஷியல் டிரான்சாக்ஷனையும் சம்மரைஸ் பண்ணதுக்கப்புறம் கடைசியாக நம்ம ட்ரேடிங் ப்ராஃபிட் அண்ட் லாஸ் அக்கௌண்ட் ப்ரிப்பேர் பண்ணுறோம். தென் பேலன்ஸ் ஷீட் ப்ரிப்பேர் பண்ணுறோம். ட்ரேடிங்கில் நம்மளுக்கு என்ன தெரியுது அப்படின்னா ப்ராஃபிட்டாக லாஸா அப்படின்றத நம்ம கண்டுபிடிக்க முடியும். பேலன்ஸ் ஷீட்டுன்றது ஃபினான்ஷியல் சவுண்ட்னஸ். ஃபினான்ஷியலாக உங்கள்கிட்ட எவ்வளோ வந்து லிக்விடிட்டி இருக்குது, உங்களால் வந்து இமீடியட்டாக ஒரு டெப்டை பே பண்ணக்கூடிய கெப்பாசிட்டி இருக்கா, இமீடியட்டாக வந்து டெப்டை பே பண்ணக்கூடிய கெப்பாசிட்டி இருக்கா, ஸோ அசட் எவ்வளோ இருக்குது, லைபிலிட்டி எவ்வளோ இருக்குது, இது எல்லாமே வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா நம்ம இது எல்லாமே ப்ரிப்பேர் பண்ணுறது இந்த ஃபினான்ஷியல் அக்கௌண்ட். So this is a financial accounting. So financial accounting, all the financial transaction we have to record it. Already occurred transaction we have to record it. Then cost accounting involving in the collection, recording, classifying and appropriate allocation of expenditure for the determination of cost of product or service and for the presentation of data for purpose of cost control and managerial decision making. இப்போ காஸ்ட் அக்கௌண்டிங்கிறது வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா ஃபினான்ஷியல் அக்கௌண்ட்னா ஃபினான்ஷியல் டிரான்சாக்ஷன். காஸ்ட் அக்கௌண்டிங்கிறது இட் இன்வால்விங் கலெக்ஷன், ரெக்கார்டிங், கிளாசிஃபைங் அண்ட் அப்ராப்ரியேட் அலோகேஷன் ஆஃப் எக்ஸ்பெண்டிச்சர் ஃபார் த டிட்டர்மினேஷன் ஆஃப் காஸ்ட் ஆஃப் ப்ராடக்ட் ஆர் சர்வீஸ். ஸோ ஒரு பொருள் நம்ம ஒரு பொருள் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ நான் ஒரு பொருளை வந்து உற்பத்தி பண்ணணும் அப்படின்னா அதுக்கு நிறைய நான் செலவு பண்ணணும். ஸோ காஸ்ட் மீன்ஸ் இன் தமிழில் அடக்க விலைன்னு சொல்லுவாங்க. ஸோ ஹவு மச் ஐ ஹாவ் ஸ்பெண்ட் எக்ஸ்பெண்டிச்சர் ஃபார் allocate த ப்ராடக்ட். ஸோ ப்ரொடியூஸ் அ ப்ராடக்ட், ஒரு பொருளை ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறதுக்கு நான் எவ்வளோ செலவு பண்ணியிருக்கேன் அதை கலெக்ட் பண்ணுறது, ரெக்கார்டிங் பண்ணுறது, தென் கிளாஸிஃபைங் பண்ணுறது வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா காஸ்ட், அடக்க விலை, பொருளோட அடக்க விலை. காஸ்ட்ன்றது தமிழில் we can say அடக்க விலைன்னு சொல்லுவாங்க. ஸோ ஒரு பொருளை உற்பத்தி பண்ணுறதுக்கு நான் எவ்வளோ வந்து செலவு பண்ணியிருக்கேன். ஸோ how much I have incurred the expenses for producing the product. How much I have incurred the expenses for producing a product. நான் எவ்வளோ ஒரு காஸ்ட் செலவு பண்ணி அந்த பொருளை வந்து உற்பத்தி பண்ணுறேன். ஸோ இட் இஸ் நாட் ஈஸி ஜாப் ஃபார் ப்ரொடியூஸ் அ ப்ராடக்ட். அது வந்து ஈஸி கிடையாது. ஸோ ஒரு ஃபஸ்ட்டு வந்து பார்த்திங்கன்னா ரா மெட்டீரியல்லாம் வாங்கணும், அந்த வாங்கி தென் அதை கன்வெர்ட் பண்ணணும். ஸோ நான் வாங்கின உடனே ரா மெட்டீரியலை கன்வெர்ட் பண்ண முடியாது. ஸோ அதுக்குன்னு சில ப்ராசஸ் இருக்கும். ஸோ அந்த ப்ராசஸ்க்கு நம்ம செலவு பண்ணணும். ஸோ ஒரு பொருளை உற்பத்தி பண்ணுறதுக்கு அதுக்கு தேவையான அடக்க விலை, ஸோ அதுதான் வந்து பார்த்திங்கன்னா காஸ்ட். ஹவு மச் காஸ்ட் ஐ ஹாவ் இன்கர்ட் ஃபார் ப்ரொடியூசிங் த ப்ராடக்ட், that things I have recording in the account, that is called a cost accounting. Cost accountingன்றது allocation of expenditure. இது எதுக்கு இவ்வளோ செலவு பண்ணுறோம் அதை வந்து கிளாஸிஃபை பண்ணி கலெக்ஷன் பண்ணி ரெக்கார்ட் பண்ணுறதுக்கு பேர் தான் வந்து பார்த்திங்கன்னா காஸ்ட் அக்கௌண்டிங். பர்பஸ் ஆஃப் காஸ்ட் கண்ட்ரோல் அண்ட் மேனேஜரல் டிசிஷன் மேக்கிங். காஸ்ட் கண்ட்ரோல்னால் நம்ம வந்து we have to control the cost for producing a product. For example, இப்போ வந்து ஒரு ஒரிஜினல் வேல்யூ, அதாவது இப்போ ஒரு பொருளை நான் உற்பத்தி பண்ணணும் அப்படின்னா ஸோ ஐ ஹாவ் டு ஸ்பெண்ட் அ ப்ரொடியூஸ் அ ப்ராடக்ட் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் பென். ஒரு பென்னை நான் வந்து ப்ரொடியூஸ் பண்ணணும் அப்படின்னா ஸோ ஐ ஹாவ் டு ஸ்பெண்ட் அ எக்ஸ்பெண்டிச்சர், நான் நிறையா எக்ஸ்பெண்டிச்சர் பண்ணணும். ஸோ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு பென்னுனா அதுக்கு கேப் செய்யணும், தென் ரீஃபில், ஸோ இதெல்லாமே நிறைய விஷயங்கள்லாம் இருக்குது. ஸோ அதை இங்க் ஃபில் பண்ணுறது எல்லாமே, ஸோ இதுக்கெல்லாமே நான் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா எக்ஸ்பென்சஸ் பண்ணுவேன். ஸோ இந்த எக்ஸ்பென்சஸ் எல்லாம் சேர்த்து தான் வந்து பார்த்திங்கன்னா நான் ஒரு பொருளோட விலையை வந்து பார்த்திங்கன்னா காஸ்ட்டை வந்து ஃபிக்ஸ் பண்ணுவேன். ஐ ஹாவ் டு ஃபிக்ஸ் த காஸ்ட் ஆஃப் த ப்ரைஸ். How in the sense, what are the expenditure I have to incur for producing a product? Based on that I have to fix the cost price of the product.
நான் இப்போ ஒரு பொருளை உற்பத்தி பண்ணுறதுக்கு எவ்வளோ செலவு செய்கிறனோ அந்த செலவோட அடிப்படையில் தான் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா அந்த பொருளுக்கான ப்ரைஸை நான் நிர்ணயம் பண்ணுவேன். ஸோ தட் இஸ் காஸ்ட் அக்கௌண்டிங். காஸ்ட் அக்கௌண்டிங்னா ஹவு மச் யூ ஹாவ் டு இன்கர் த எக்ஸ்பெண்டிச்சர் ஃபார் ப்ரொடியூசிங் அ ப்ராடக்ட். ஒரு பொருளை உற்பத்தி பண்ணுறதுக்கு நீங்கள் எவ்வளோ செலவு பண்ணுறீங்க, ஸோ அதை வந்து எப்படி குறைக்கலாம், இல்லை ஒரு டிசிஷன் மேக்கிங் எடுக்கிறதுக்கு இந்த காஸ்ட், இஃப் யூ ஆர் மெயின்டெனிங் த காஸ்ட் அக்கௌண்டிங், ஸோ then it is easy to take a decision making and we have to easily control cost control also. So cost control kum decision making kum cost accounting is very much important. Cost accounting means it is a you made a expenditure incur for producing a product. ஒரு பொருளை உற்பத்தி பண்ணுறதுக்கு நீங்கள் செலவு பண்ணக்கூடிய செலவுக்கு பேர் தான் வந்து காஸ்ட். ஸோ அந்த காஸ்ட்டை கண்ட்ரோல் பண்ணுறதுக்கும் டிசிஷன் மேக்கிங் ப்ராசஸ்க்கும் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா காஸ்ட் அக்கௌண்டிங் we have to maintain. தென் மேனேஜ்மெண்ட் அக்கௌண்டிங். ஸோ அதான் ஏற்கனவே நான் சொன்ன மாதிரி ஒரு பெண்ணை நம்ம ஒரு பெண்ணோ இல்லை வந்து ஏதோ ஒரு பொருள் நம்ம உற்பத்தி பண்ணுறோம், இல்லை ஒரு ஷர்ட்டாக இருக்கலாம், இல்லை வந்து ஏதாவது ஒரு மணி பர்ஸ் கூட இருக்கலாம். ஸோ அதை நம்ம மேனுஃபேக்சரிங் பண்ணுறோம் அப்படின்னா ஸோ அதுக்கு ஃபஸ்ட்டு நம்ம ரா மெட்டீரியல் வாங்கிட்டு வருவோம். ஸோ அந்த ரா மெட்டீரியல் நம்ம கன்வெர்ட் பண்ணுறதுக்கு நிறைய மிஷின்ஸ் யூஸ் பண்ணுவோம். ஸோ நம்ம வந்து லேபர் பணம் கொடுக்கணும். ஸோ எல்லாமே வந்து பார்த்திங்கன்னா தென் நம்ம அந்த ப்ராடக்டை மேனுஃபேக்சரிங் பண்ணதோட கிடையாது, தென் வி ஹாவ் டு கோயிங் டு செல். ஸோ இஃப் யூ மார்க்கெட் யுவர் ப்ராடக்ட், நீங்கள் மார்க்கெட் பண்ணணும், உங்களோட ப்ராடக்டை மார்க்கெட் பண்ணணும் அப்படின்னா வி ஹாவ் டு கிவ் அ அட்வர்டைஸ்மெண்ட். ஸோ அட்வர்டைஸ்மெண்ட் கொடுக்கணும். ஸோ இது எல்லாமே சேர்த்து தான் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா எல்லா எக்ஸ்பென்சஸுமே சேர்த்து தான் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு இந்த ஒரு பர்ஸோட ப்ரைஸை வந்து ஃபிக்ஸ் பண்ணுவாங்க. த ஒரிஜினல் வேல்யூ ஆஃப் வந்து பர்ஸோ இல்லை ஒரு பென்னோ எடுத்துக்கிட்டிங்க அப்படின்னா ஒன்லி 2 rupees or 3 rupees தான் இருக்கும். பட் அதுக்கு செலவு பண்ணக்கூடிய செலவு எல்லாமே இன்கர்ட் பண்ணி தான் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா ஒரிஜினலாக அதோட ப்ரைஸ் ஒரு 15 rupees 10 rupees ஒரு பொருளை நம்ம ஒரு ப்ராடக்டோட ப்ரைஸ் ஃபிக்ஸ் பண்ணுறாங்க அப்படின்னா அதுக்கு காஸ்ட் எவ்வளோ எக்ஸ்பெண்டிச்சர் இன்கர் பண்ணாங்களோ அந்த எக்ஸ்பெண்டிச்சர்லாம் சேர்த்து தான் ஒரு பொருளோட விலையை நிர்ணயிப்பாங்க. ஸோ அப்போ நீங்கள் எவ்வளோ செலவு பண்ணுறீங்களோ அந்த செலவெல்லாம் எழுதுறதுக்கு பேர் தான் வந்து பார்த்திங்கன்னா காஸ்ட் அக்கௌண்டிங். ஹவு மச் காஸ்ட் யூ ஹாவ் டு எக்ஸ்பெண்டிச்சர் ஃபார் ப்ரொடியூசிங் அ ப்ராடக்ட். எவ்வளோ காஸ்ட் நீங்கள் செலவு பண்ணுறீங்க ஒரு பொருளை உற்பத்தி பண்ணுறதுக்கு, அது சம்மந்தமாக மெயின்டைன் பண்ணக்கூடிய அக்கௌண்ட்டுக்கு பேர் தான் வந்து காஸ்ட் அக்கௌண்டிங். So if you have any doubt you can ask me. Management accounting, it concerns with the presentation of accounting information in such a way to assist management decision making and the day-to-day operations of enterprises. The information collected from financial accounting, cost accounting, etc. are grouped, modified and presented as per the requirement of management for discharging their functions and for decision making. So management accounting is concerned with the presentation of accounting information in such a way to assist management in decision making. So day-to-day operation of the enterprises. Based on the day-to-day operation of enterprises, management want to take some decision making process. For that they need some accounting information. So these accounting information given by the management accounting. So this will be collected from the financial account and cost account. So இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா மேனேஜ்மெண்ட் அக்கௌண்டிங்கிறது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபினான்ஷியல் அக்கௌண்ட்லேருந்தும் காஸ்ட் அக்கௌண்டிங்லேருந்தும் நம்ம கலெக்ட் பண்ணக்கூடிய இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் எல்லாமே தனி அக்கௌண்ட்டாக டே டு டே ஆப்ரேஷன் ஆஃப் என்டர்பிரைசஸ், ஒரு டே டு டே ஆப்ரேஷன் ஆஃப் என்டர்பிரைசஸ் எப்படி இருக்குது அதை பார்த்து டெசிஷன் மேக்கிங் எடுக்கிறதுக்கு ஒரு மேனேஜ்மெண்ட் வாண்ட் டு டேக் அ டெசிஷன் மேக்கிங் ப்ராசஸ். ஏதாவது ஒரு முடிவு எடுக்கணும் அப்படின்னா ஃபினான்ஷியல் அக்கௌண்டிங்கை பேஸ் பண்ணி நம்ம ஒரு முடிவு எடுக்கோம் அப்படின்னா அப்போ மேனேஜ்மெண்ட் அக்கௌண்டிங் ஹெல்ப்பாக இருக்குது. ஸோ ஹவு தே ஆர் ப்ரிப்பேரிங் த மேனேஜ்மெண்ட் அக்கௌண்டிங் இன் த சென்ஸ் தே ஹாவ் டு கலெக்ட் த இன்ஃபர்மேஷன் ஃப்ரம் த ஃபினான்ஷியல் அக்கௌண்ட் அண்ட் காஸ்ட் அக்கௌண்ட் group or modify the presented as per the requirement of the management. அதை வாங்கி ஃபினான்ஷியல் அக்கௌண்ட்லேருந்து காஸ்ட் அக்கௌண்ட்லேருந்தும் இன்ஃபர்மேஷன் வாங்கி அதை they modify and presented as per the requirement. அதை வந்து மாடிஃபை பண்ணி ப்ரெசென்ட் பண்ணி அவங்களுக்கு ரெக்குயர்மெண்ட்னா தேவைக்கு தகுந்த மாதிரி மேனேஜ்மெண்ட் தேவைக்கு தகுந்த மாதிரி வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா அதை டிசைன் பண்ணிப்பாங்க. ஸோ தட் இஸ் அ மேனேஜ்மெண்ட் அக்கௌண்டிங். ஸோ மேனேஜ்மெண்ட் அக்கௌண்டிங் இட் கிவ் அ இன்ஃபர்மேஷன் about all the financial information to the management for taking a decision making process. மேனேஜ்மெண்ட் அக்கௌண்டிங்கிறது வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா ஃபினான்ஷியல் அக்கௌண்ட்லேருந்து காஸ்ட் அக்கௌண்ட்லேருந்து இன்ஃபர்மேஷன் கலெக்ட் பண்ணி அதை மாடிஃபை பண்ணி ப்ரெசென்ட் பண்ணி அது மேனேஜ்மெண்ட்க்கு தேவைப்படும் போது they have to use this account. This is a management accounting. It's concerned with the presentation of accounting information to assist the management for decision making.
in a day-to-day operation of enterprises. Day-to-day operation of enterprises ஒரு decision making எடுக்கணும் அப்படின்னா this account will help the management for taking a decision making. ஸோ டிசிஷன் மேக்கிங் எடுக்கிறதுக்காக மேனேஜ்மெண்ட் அக்கௌண்டிங். ஸோ இந்த மேனேஜ்மெண்ட் அக்கௌண்டிங் பார்த்திங்க அப்படின்னா இட் இஸ் மாடிஃபைங் த டேட்டா கலெக்டட் ஃப்ரம் த ஃபினான்ஷியல் அக்கௌண்ட் அண்ட் காஸ்ட் அக்கௌண்ட்லேருந்தும் ஃபினான்ஷியல் அக்கௌண்ட்லேருந்தும் நம்ம இன்ஃபர்மேஷன் கலெக்ட் பண்ணதை நம்ம என்ன பண்ணுறோம், ஒரு மாடிஃபை பண்ணி ஒரு ப்ரெசென்டட் மேனேஜ்மெண்ட் தேவைப்படும் போது அதை வந்து என்ன பண்ணுறோம், நம்ம ப்ரெசென்ட் பண்ணுறது தான் வந்து பார்த்திங்கன்னா மேனேஜ்மெண்ட் அக்கௌண்டிங்கிறது. சோஷியல் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி அக்கௌண்டிங்கிறது வந்து பார்த்திங்கன்னா இட் கன்சர்ன் வித் த ப்ரெசன்டேஷன் ஆஃப் அக்கௌண்டிங் information by business entity and other organization from the viewpoint of society. So from the point of society we have to prepare some accounting information. Social cost incurred such as environmental pollution by the enterprises and social benefits such as infrastructure development and employment opportunity created by them. So all this information, based on this information they have to create the accounting, that is a social responsibility. Social responsibility accounting வந்து பார்த்தீங்கன்னா presentation of accounting information எதுக்காக அப்படின்னா business entity and other organization from the viewpoint of society. சொசைட்டியோட வியூ பாயிண்டில் பிஸ்னஸ் ஆர்கனைசேஷன்ஸோ இல்லை பிஸ்னஸ் என்டிட்டிஸோ எப்படி வந்து அக்கௌண்ட்ஸ் மெயின்டைன் பண்ணுறாங்க. ஓகே, சோஷியல் காஸ்ட் இன்கர் சச் எஸ் பொல்யூஷன், என்விரான்மெண்டல் பொல்யூஷனுக்கு எவ்வளோ செலவு பண்ணியிருக்காங்க, இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சருக்கு எவ்வளோ. ஸோ இதெல்லாம் வந்து சம்டைம்ஸ் வந்து இந்த பொல்யூஷன்ஸாக இருக்கலாம் இல்லை இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர்ஸாக இருக்கலாம், தட் வில் அஃபெக்ட் த சொசைட்டி. ஸோ அது வந்து அஃபெக்ட் ஆகுதா இல்லையா அப்படின்றத பார்த்துக்கணும் அப்படின்னா சோஷியல் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி அக்கௌண்ட் மூலியமாக நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம். ஸோ சோஷியல் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி அக்கௌண்டிங்கில் பார்த்திங்க அப்படின்னா ஒரு பொல்யூஷனுக்கு என்விரான்மெண்டல் பொல்யூஷனுக்கு எவ்வளோ செலவு பண்ணியிருக்காங்க, இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சருக்கு எவ்வளோ செலவு பண்ணியிருக்காங்க, அந்த இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா ஸோ சம்டைம்ஸ் சம் ஆர்கனைசேஷன் தேர் அக்யூர் த அக்ரிகல்ச்சரல் லேண்ட். ஸோ சில சமயம் பார்த்திங்கன்னா நம்ம பிஸ்னஸ்க்காக அக்ரிகல்ச்சர் லேண்ட்லாம் வந்து அக்யூர் பண்ணுவாங்க. ஸோ இதெல்லாம் பார்த்திங்க அப்படின்னா அசெட்டில் பார்த்தாலே தெரிஞ்சிடும் நம்மளுக்கு என்ன மாதிரி அசெட்ஸ் இருக்குது, என்ன லைபிலிட்டிஸ் இருக்குது. ஸோ இதெல்லாம் வந்து பார்த்திங்கன்னா பேலன்ஸ் ஷீட்டில் தெரியும். ஸோ அசெட்டில் பார்க்கும்போது நம்மளுக்கு சம்டைம்ஸ் நம்ம என்ன மாதிரி அசெட், நம்ம யார்கிட்டேருந்து எவ்வளோ அசெட் வாங்கியிருக்கோம், இல்லை வந்து என்ன மாதிரி அசெட் அக்யூர் பண்ணியிருக்கோம், ஸோ எல்லா டீட்டெயில்ஸும் பார்த்திங்க அப்படின்னா அக்கௌண்ட்ஸாக நம்ம மெயின்டைன் பண்ணும்போது அதில் ஈஸியாக நம்ம கண்டுபிடிக்க முடியும். ஸோ சோஷியல் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டியோட we have to maintain the accounting record with the point of society by showing the social cost incurred such as environmental pollution by the enterprises and social benefits such as infrastructure development, employment opportunity created by them. ஸோ இதெல்லாமே பார்த்திங்க அப்படின்னா இந்த சோஷியல் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி அக்கௌண்டிங்கில் நம்ம தெரிஞ்சுக்க முடியும். இட் அரைஸ் பிகாஸ் ஆஃப் கார்ப்பரேட் சோஷியல் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி. ஸோ திஸ் அக்கௌண்டிங் is created because of social concern. So because of social concern they have to, the organizations are maintaining these type of accounting record. So that is a social responsibility account. Then human resources accounting. So this human resources is very much important for our organization. So human resources accounting is the process of identifying and reporting investment made to human resource for an organization. How much we have to invest it for a human resources. ஹியூமன் ரிசோர்ஸஸ்க்கு நம்ம எவ்வளோ இன்வெஸ்ட் பண்ணியிருக்கோம் அப்படின்றது. ஹியூமன் ரிசோர்ஸ்ன்றது இங்கே வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா எம்ப்ளாயீஸ்க்கு கொடுக்கக்கூடிய சேலரிஸ் எல்லாமே, நம்ம ப்ராவிடென்ட் ஃபண்ட், இதெல்லாமே ஒரு ஹியூமன் ரிசோர்ஸஸ்க்கு. ஏன்னா ஹியூமன் ரிசோர்ஸஸ் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட் ஃபார் ஆர்கனைசேஷன். வித்தவுட் ஹியூமன் வந்து வி கான்ட் ரன் த பிஸ்னஸ். நிறைய எம்ப்ளாயீஸ் தேவைப்படுவாங்க, ஒர்க்கர்ஸ் தேவைப்படுவாங்க, இது எல்லாமே இந்த ஹியூமன் ரிசோர்ஸஸில் தான் வரும். ஸோ நம்ம எவ்வளோ இன்வெஸ்ட் பண்ணியிருக்கோம் ஃபார் ஹியூமன் ரிசோர்ஸஸ். அதர் தென் தட் அதர் எக்ஸ்பென்சஸ், நம்ம ஒரு பொருள் வாங்குறதுக்கோ இல்லை அசெட் வாங்குறதுக்கோ நம்ம செலவு பண்ணுறது தனி, அது வந்து ஃபினான்ஷியல் அக்கௌண்ட்டில் வந்துடும். ஹியூமன் ரிசோர்ஸஸ் ஃபார் ஹவு மச் யூ ஹாவ் டு இன்வெஸ்ட்மெண்ட் மேட் ஃபார் அ ஹியூமன் ரிசோர்ஸஸ். ஹியூமன் ரிசோர்ஸ்க்கு நீங்கள் எவ்வளோ செலவு பண்ணியிருக்கீங்க அப்படின்றத வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா அதை மெயின்டைன் பண்ணுறது தான் ஹியூமன் ரிசோர்ஸஸ் அக்கௌண்டிங். ஹியூமன் ரிசோர்ஸஸ் நார்மலி பார்த்திங்கன்னா ப்ரெசன்ட்லி அன்அக்கௌண்டபிள் தான் இது. பட் நவடேஸ் வி ஹாவ் டு மெயின்டைன் அ செப்பரேட் அக்கௌண்ட் ஃபார் ஹியூமன் ரிசோர்ஸஸ். இப்போ புதுசாக வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா ஹியூமன் ரிசோர்ஸஸ்க்குன்னு தனியாக அக்கௌண்டிங் மெயின்டைன் பண்ணுறாங்க. ஸோ வி ஹாவ் டு ஐடென்டிஃபிகேஷன், குவாலிஃபிகேஷன் அண்ட் ரிப்போர்ட் ஆஃப் இன்வெஸ்ட்மெண்ட். எவ்வளோ நம்ம இன்வெஸ்ட் பண்ணியிருக்கோம் அப்படின்றத நம்ம ரிப்போர்ட் பண்ணுறதுக்கு தான் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா இந்த ஹியூமன் ரிசோர்ஸ் அக்கௌண்டிங். தென் பேசிக் ஆஃப் அக்கௌண்டிங்.
So we have a 5 um, branches of accounting. Financial accounting, all the financial transaction we have to enter, and that is a financial accounting. We have to prepare trading profit and loss account, balance sheet. Trading profit and loss account, we have to find out the profit or loss of the business, and balance sheet we have to find out the financial soundness of the business. And cost accounting, it is maintained for how much cost incurred for producing a product, that is a cost accounting. Management accounting, so management want to take a decision making in day-to-day operation of the business, they have to maintain these account. So these account normally collected from the data collected from the financial account and cost account. Based on that, they have to modify and present it to the requirement of the management for decision making. Then social responsibility account, for social concern, they have organizations are maintaining a social responsibility account. So this one incurs such as environment pollution, then social benefits such as infrastructure development and employment opportunities. All the information they have to enter in the social responsibility account. Human resources in accounting, how much the organization invested for a human resource, that they have to maintain in a human resource accounting. So these are all the basic accounting they maintain. Basis of accounting, so 3 bases of accounting: cash basis, accrual or mercantile basis, mixed or hybrid basis. Cash basis means under cash basis of accounting, actual cash received, cash payment are recorded. All the cash received and cash payment are recorded in this account. Revenue is recognized when the cash received, and expenses are recognized when cash paid. Revenue, how recognize the revenue, in the sense, if you are receiving a cash, then it is comes under the revenue. If you paid a cash, then it is comes under the expenses. So revenue and expenditure. So this is based on the actual cash receipt and cash payment. So credit transaction are not recorded in cash basis. So cash basisல வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா கிரெடிட் டிரான்சாக்ஷன் என்ட்ரி பண்ண மாட்டோம். ஒன்லி கேஷ் டிரான்சாக்ஷன், கேஷ் பே பண்ணதாக இருக்கட்டும் இல்லை கேஷ் ரிசீவ் பண்ணதாக இருக்கட்டும். ஸோ அதுதான் வந்து பார்த்திங்கன்னா அதில் என்ட்ரி பண்ணுறது. எனி இன்கம் ரிசீவ்ட், எனி எக்ஸ்பெண்டிச்சர் பெய்ட், எனி அசட் பர்ச்சேஸ் பண்ணாலும் நம்ம வந்து காசை கொடுத்துட்டு தான் நம்ம அசட் பர்ச்சேஸ் பண்ண முடியும். லைபிலிட்டி பெய்டு, நம்ம ஏதாவது கடன் வாங்கியிருந்தோம் அந்த கடனை ரீபே பண்ணுறது. ஸோ தீஸ் ஆர் ஆல் த கம்ஸ் அண்டர் த கேஷ் பேசிஸ். Accrual or mercantile basis means under accrual basis of accounting the revenue whether received or not. நம்ம ரெவன்யூனா உங்களுக்கு இன்கம். ஸோ இன்கம் ரெவன்யூ நம்ம ரிசீவ் பண்ணியிருக்கோமா இல்லையா, பட் ஹேஸ் பீன் ஏர்ன்ட் ஆர் அக்யூ டியூரிங் த அக்கௌண்டிங் பீரியட், அண்ட் எக்ஸ்பென்சஸ் இன்கர்ட் வெதர் பெய்ட் ஆர் நாட். நம்ம வந்து அக்யூரல் இன்கம், நம்ம ரெவன்யூ வந்து நம்மளுக்கு ரிசீவ் பண்ணியிருக்கோமா இல்லையா, அதே மாதிரி எக்ஸ்பென்சஸ் நம்ம பே பண்ணிட்டோமா இல்லையா. ஸோ இப்போ நம்ம சம்டைம்ஸ் வந்து கேஷ் பேசிஸில் ஃபுல்லாகவே கேஷ் ட்ரான்சாக்ஷன்ஸ் எல்லாமே நம்ம என்ட்ரு பண்ணுவோம், கிரெடிட் என்ட்ரு பண்ண மாட்டோம் நம்ம சொல்லியிருக்கோம். இங்கே வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா இன்கம் ஏர்ன் பண்ணியிருக்கோமா இல்லையா, ஸோ நம்ம பே பண்ணதை வெதர் வி ஹாவ் டு பெய்ட் ஆர் நாட், நம்ம பே பண்ணிட்டோமா இல்லையா அப்படின்றத தெரிஞ்சுக்கிறது தான் வந்து அக்யூரல் ஆர் மெர்ச்சன்டல் பேசிஸ். இந்த பேசிஸில் வந்து பார்த்திங்கன்னா எனி இன்கம் ஏர்ன் வெதர் ரிசீவ்ட் ஆர் நாட், எனி எக்ஸ்பெண்டிச்சர் இன்கர் வெதர் பெய்ட் ஆர் நாட், நம்ம ரிசீவ் பண்ணிட்டோமா இல்லையா இல்லை பே பண்ணிட்டோமா இல்லையான்றதை தெரிஞ்சிக்கக்கூடியது இது. எனி அசட் பர்ச்சேஸ் வெதர் கேஷ் பெய்ட் ஆர் நாட், எனி அசட் பர்ச்சேஸ் பண்ணாலும் சரி, இல்லை லைபிலிட்டிஸ் நம்ம பே பண்ணிட்டோமா இல்லையா அப்படின்றத தெரிஞ்சுக்கிறது தான் வந்து அக்யூரல் மெர்ச்சன்டல் பேசிஸ். ஸோ வெதர் ரிசீவ்ட் ஆர் நாட், வெதர் பெய்ட் ஆர் நாட், நம்ம கேஷ் பே பண்ணிட்டோமா இல்லையா ரிசீவ் பண்ணிட்டோமா இல்லையான்றதை தெரிஞ்சுக்கிறது தான் அக்யூரல் மெர்ச்சன்டல் பேசிஸ். ஹைப்ரைட் ஆர் மிக்சட் பேசிஸ்ன்றது பார்த்திங்கன்னா இதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா திஸ் பேசிஸ் இஸ் காம்பினேஷன் ஆஃப் கேஷ் பேசிஸ் அண்ட் அக்யூரல் பேசிஸ். கேஷும் அக்யூரலும் சேர்ந்தது தான். அண்டர் மிக்சட் பேசிஸ் ஆஃப் அக்கௌண்டிங் both the cash basis and accrual basis are followed. Revenue and asset are generally recorded on cash basis. Revenue means காசு சம்மந்தப்பட்டது தான். ஸோ அசட் வந்து வாங்குகிறோமா இல்லையா, எக்ஸ்பென்சஸ் இன்கம் பண்ணோமா இல்லையான்றது தான் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா இங்கே அக்யூரேட் பேசிஸ். ஸோ அக்யூரேட்டும் கேஷும் மிக்ஸ் பண்ணது தான் வந்து ஹைப்ரிட்னு சொல்லக்கூடியது. அண்டர் மிக்ஸ்டு பேசிஸ் ஆஃப் அக்கௌண்டிங் both the cash basis and accrual basis are followed. Revenue and asset are generally recorded on the cash basis, whether expenses and liability are generally taken accrual basis. இங்கே வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா ஹைப்ரிட், கேஷும் அக்யூரேட் ரெண்டும் மிக்ஸ் பண்ணது தான் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா ஹைப்ரிட் மிக்சஸ் பேசிஸ்ன்றது.
So this is all the basis of accounting. Basis of accounting, three bases. One is cash, all the cash transaction and cash payment. Accurate la வந்து either accurately we have to pay it or not. Mixed ன்றது both the things. So both cash and accurate if you are rented, that is a hybrid.